بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دس از جاوید نور تامرا. ویلکم بیک ٹو سی یو ٹاکس. اس سے پہلے ہم نے مینجمنٹ کے اوپر ایک اسکول کو کس طرح پچھلے 30 سال سے میں چلا رہا ہوں اس کی جو کیس اسٹڈی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. آج ہم لرننگ کی طرف جائیں گے، اکیڈمکس. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سلسلہ میں نے شروع کیا تھا تو ایک سینٹنس میں نے پڑھا تھا کہ شیئرنگ از کیئرنگ، کہ اپنا تجربہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ کیئرنگ ہے. اور میرا مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ جتنا ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں اتنا ہم کسی ٹرینر سے یا کسی کتابوں سے نہیں سیکھ سکتے. ہم کانفرنسز میں جاتے ہیں، ہم ورک شاپس میں جاتے ہیں، نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی، لیکن وہ کانفرنس اٹینڈ کرنے سے زیادہ فائدہ وہاں جو سوشل نیٹ ورکنگ ہے، جو لوگ اس کانفرنس میں یا ورک شاپ میں یا ٹریننگ سیشن میں موجود ہیں ان کے ساتھ جب آپ اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں تو وہاں سے سب سے زیادہ لرننگ جو ہے وہ ہوتی ہے. اسپیشلی میں ایجوکیشن فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. ایک کیس ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں پچھلے 30 سال سے سٹی ماڈل ہائی اسکول کی. بہت سارے لوگوں نے بہت سارے کویسچنز بھی کیے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ آج کا یہ جو 10-15 منٹ کی ویڈیو ہوگی اس میں ان کے آنسر جو ہیں وہ مل جائیں. سب سے پہلی چیز مجھے پیرنٹس بلکہ بہت سارے ساتھیوں نے پوچھا جی یہ کیسے ہو سکتے ہیں کہ بچے اسکول چھوڑ کے نہ جائیں اور آپ داخلے جو ہیں وہ صرف ان بچوں کے کریں جن کے بہن بھائی پڑھتے ہیں. کبھی ایک سسٹم ہے، آج میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کی. سب سے امپورٹنٹ چیز ہماری فیلڈ میں ہے اعتماد. پیرنٹس کا، کلائنٹس کا اعتماد، کہ آپ اپنے سسٹم میں پیرنٹس کو اعتماد میں لیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ آپ کے ادارے کا جو معیار ہے، جو وہ فیس پے کر رہا ہے اس سے بہتر اس کو نہیں مل سکتا اس فیس میں. یہ سب سے ضروری چیز ہے، اس فیس میں. تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. معیار میں بھی جب آپ کوالٹی مینیج کریں گے، کوالٹی مینٹین کریں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اپنے اسکول کو کامیابیوں کی طرف لے کر چلیں گے. بہت سارے چل بھی رہے ہیں لیکن بہتر کریں گے. آج تک 30 سال میں مجھے نہیں یاد کہ 30 لوگ بھی میرے پاس آئے ہوں کہ کائنڈلی فیس میں کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ کی میں بات کر رہا ہوں. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں ایز اے چیئرمین، ایز اے سی ای او، پیرنٹ سے میرا انٹریکشن نہیں ہے. جس طرح ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسکول نہیں چلے گا اگر پرنسپل یا مالک پیرنٹ سے نہیں ملے گا. اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے لرننگ. بھئی وہ کون سی گدڑ سنگی ہے جس کے ذریعے آپ یہ میک شور کر رہے ہیں کہ آپ کے اسکول کا ڈراپ آؤٹ ریشو نہ ہو. میں آپ کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کرنے جا رہا ہوں. آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھ سے بہتر کام کر رہے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کی کوئریز بھی ہوں گی، بہت سارے لوگ یہ ویڈیو دیکھ کے سیکھیں گے بھی. اسکولنگ میں اپنے اسکول کو 3 حصوں میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور میں ان تینوں حصوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے مینیج کرتا ہوں. سب سے پہلے پری اسکول. پری اسکول میں پلے، نرسری اور پریپ یہ تینوں کلاسز آتی ہیں. اس کے بعد پرائمری اسکول، کلاس 1، 2، 3، 4 اینڈ 5. اس کے بعد ہائی اسکول جس میں پہلے ایلیمنٹری کلاس 6، 7، 8 اور پھر کلاس 9 اینڈ 10. اس طرح میں نے اپنے اسکول کو ان 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اور ان تینوں کے ایس او پیز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں.
प्राइमरी स्कूल को भी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। 1, 2, 3 का अलहदा टेक्निक्स हैं पढ़ाने की, 4, 5 को अलहदा टेक्निक्स हैं पढ़ाने की। प्री स्कूल की टेक्निक्स जो हैं वो तकरीबन एक ही हैं, और आज मैं सिर्फ प्ले क्लास की जो हमारा हाउ टू टीच इन प्ले क्लास, उसको हम किस तरह मैनेज करते हैं, आज मैं उस पे बात करूँगा। आप लोगों के इल्म में होगा कि जब मैंने एडमिशन्स की एक वीडियो अपलोड की थी, तो मैंने बताया था कि हम जो एडमिशन्स हैं वो जनवरी में कर लेते हैं, और फरवरी के जब स्कूल में फ़ाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बच्चे जब एग्ज़ाम्स दे के फ़ारिग हो जाते हैं, एग्ज़ाम्स और रिज़ल्ट और बुक्स लेने में हमारे पास 10-15 दिन होते हैं, जिसमें कि स्कूल बिल्कुल फ़ारिग होता है। उन फ़ारिग दिनों में हम प्ले क्लास के उन बच्चों को स्कूल बुला लेते हैं। ये मैं प्ले क्लास का पूरा सिस्टम आपको जो हम करते हैं, जो हमारा तरीक़ाकार है, वो मैं आपको ब्रीफ़ कर रहा हूँ। टीचर्स भी फ़ारिग हो चुके होते हैं प्ले क्लास का रिज़ल्ट बना के, जो कि करंट होती है, और अब उन्होंने सिर्फ उसका रिज़ल्ट देना होता है। जो हमने एडमिशन्स जनवरी में किए होते हैं, उन पेरेंट्स को हम व्हाट्सएप ग्रुप बना होता है, उनको हम मैसेज देते हैं। जब एडमिशन्स होता है तब भी नोटिस देते हैं, जी आपने फ़लाँ तारीख़ को वापस आना है। जिस तरह इस साल ये जो हमारा फरवरी गुज़रा था नया सेशन, तो हमने बच्चों को मेरे ख़्याल में 20 या 21 फरवरी को स्कूल बुला लिया था। तब बच्चे आके क्या करते हैं, ये वो बच्चे हैं जो पहली दफ़ा अपने ज़िंदगी में स्कूल आ रहे हैं, 3 साढ़े 3 साल के बच्चे। इनका हमारा तरीक़ाकार ये है कि बच्चे स्कूल आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ 2 घंटे रोज़ाना 9 से 11 बजे तक। पहले 4-5 दिन 9 से 10 बजे तक, और उसके बाद फिर 9 से 11 बजे तक पेरेंट्स बच्चों के साथ होते हैं। पेरेंट्स ग्राउंड में चेयर्स लगी हुई होती है, पेरेंट्स बैठते हैं, बच्चे झूले लेते हैं, टीचर्स मौजूद होती हैं, पेरेंट्स टीचर से मिलते हैं, टीचर्स उनको अपना क्लासरूम विज़िट करवाती हैं, और इस तरह ये 4-5 दिन ये एक्टिविटी चलती है। रोज़ाना बच्चे आते हैं, पेरेंट्स के साथ झूले लेते हैं, क्लास देखते हैं, क्लास में 10-15 मिनट बैठते हैं, फिर झूले लेते हैं, फिर चले जाते हैं। अगला जो एक 4-5 दिन होते हैं, फिर पेरेंट्स आते हैं, और अभी स्कूल नॉर्मल नहीं लगा, ये हमारे छुट्टियों के दिन हैं जो नया सेशन शुरू होने से पहले है। तो प्ले क्लास के पेरेंट्स आते हैं, अपना बच्चा क्लास टीचर के हवाले करते हैं और चले जाते हैं, और 11 बजे फिर उनको वापस लेते हैं। अब ये बच्चे जो हमारे पास क्लास में आ गए, अब ये आपको पता है कि जब पेरेंट्स नहीं होंगे तो फिर बच्चे रोएंगे। हमारे पास प्ले क्लास में 2 टीचर्स हैं, प्ले ए प्ले बी में दोनों 2-2 टीचर्स हैं, और उनके साथ एक आया है। पहले हमने क्या करना है कि हमने एलईडी लगी हुई है, टीचर्स इनको पूरा तकरीबन 1 हफ़्ता सिर्फ कार्टून्स दिखाएंगे। ये बच्चे बैग्स नहीं लेके आते, इनके पेरेंट्स को ये हमारे एसओपीज़ में शामिल है, आप इनको लंच बॉक्स दे सकते हैं, खाने की कोई चीज़ दे सकते हैं। तो ये बच्चे जब स्कूल आ जाते हैं तो क्लास में सिर्फ कार्टून देखते हैं, टॉयज़ इनको दे दिए जाते हैं, और उसके ऊपर बस ये खेलते हैं, टीवी देखते हैं और खाते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते। 1 हफ़्ता यूँ ही गुज़र जाता है। उसके बाद इन बच्चों को भी हम 1 हफ़्ते की छुट्टियाँ दे देते हैं, और जब नॉर्मल स्कूल शुरू होता है तो फिर ये बच्चे क्लास में आते हैं। स्कूल कब आते हैं और कितना आते हैं? कामयाब स्कूल के लिए जो बेहतरीन एक सिस्टम जो मैंने मुशाहिदा किया है, और ये कल भी मैं एक जगह बात कर रहा था, एक कामयाब स्कूल का प्री स्कूल बहुत स्ट्रांग होता है। इस तरह मेरी भी ये अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, जिसकी कंटिन्यूटी आगे होगी कि पढ़ाना कैसे है प्ले क्लास में, लेकिन मैंने जो अपना एक सिस्टम, मैं समझता हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछता भी आपके स्कूल की कामयाबी क्या है, तो मैं ऐसे कहूँगा भी मेरा प्री स्कूल का जो सिस्टम है ना, वो बहुत कामयाब है। कामयाबी से मुराद ये है कि मेरे पेरेंट्स को जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो मुतमईन हैं मेरे प्री स्कूल के सिस्टम से। अब इसके लिए मैंने किया क्या हुआ है, पेरेंट्स की एक्सेस जो है वो मैंने प्ले क्लास तक दी हुई है डेली। पेरेंट्स खुद अपना बच्चा लेके आते हैं, क्लास में छोड़ते हैं,
اور چھٹی کے وقت ٹیچر سے ہی واپس لے کے جاتے ہیں۔ گیٹ مین کی ذمہ داری پلے کلاس کا بچہ نہیں ہے، کلاس ٹیچر کی ذمہ داری پلے کلاس کا بچہ۔ پلے کلاس کو ہم نے بہترین ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، وہ راستہ جو کوریڈور جو ہمارا پلے کلاس تک جاتا ہے وہ ہم نے بہترین سجایا ہوا ہے۔ اس کے باہر بھی ہم نے ایک 14 انچ کی LED لگائی ہوئی ہے کوریڈور میں، کہ آج اسکول میں جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کی ہم تصویریں کھینچتے ہیں اور وہ اس کی ایک ویڈیو بنا کے تو وہ ہم چلا دیتے ہیں، بھی اس ہفتے میں اسکول میں یہ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، پلے کلاس کے بچے کھیل رہے ہیں، کوئی گراؤنڈ کی تصویریں ہیں، کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، کوئی لرننگ ہو رہی ہے، تو یہ ساری وہ ہم اس پہ چلاتے ہیں۔ کیونکہ پلے کلاس واحد وہ کلاس میں جس میں پیرنٹس نے روز بچے کو چھوڑنا ہے نا، تو وہاں ہم نے پیرنٹس کو بہترین وہ نظام دیا ہوا ہے کہ جب وہ آتے ہیں، پڑھائی لکھائی والی اس سٹیج تک کوئی بات نہیں ہے، پیرنٹس روزانہ آتے ہیں، بچے کو ٹیچر کے پاس چھوڑتے ہیں، ٹیچر نے کلاس میں کیا پڑھایا وہ ہم آگے بات کریں گے، پھر بچے سے ٹیچر سے لے کے بچہ بھی جاتے ہیں واپس گھر۔ تو اس طرح پیرنٹس 2 دفعہ ڈیلی اسکول آتے ہیں پلے کلاس کے، لہٰذا ہم نے اپنی پلے کلاس میں خوب ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے۔ جب چھٹی ہوتی ہے LEDs کے اوپر کارٹون لگے ہوتے ہیں، پوئمز لگی ہوتی ہیں، جب صبح والدین چھوڑنے آتے ہیں کبھی تلاوت لگی ہوتی ہے، کبھی اللہ کے 99 نام لگے ہوتے ہیں، تو یہ پلے کلاس کی ایکٹیویٹی، تو یہ پلے کلاس کے پیرنٹس سب سے زیادہ اسکول آتے ہیں۔ اس کے جب ان کا بچہ جب پروموٹ ہو کے نرسری میں آ جاتا ہے تو پھر ان کے اسکول آنے کی ریشو کم ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ کے بڑے بہن بھائی آ جاتے ہیں، وہ بچے ان کے ساتھ اسکول آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پلے کلاس میں ڈیلی آتے ہیں، نرسری کلاس میں کچھ پیرنٹس آتے ہیں روٹین میں، لیکن وہ بھی اسکول آتے ہیں۔ آپ کے بچے بھی اسکول گئے ہوئے ہیں، میرے بھی اسکول گئے ہیں، ہمیں یاد ہوگا کہ ہمارے جب بچے چھوٹے تھے تو ہم زیادہ ٹیک کیئر کرتے تھے۔ اس طرح پریپ کلاس میں بھی پیرنٹس کی ریشو پلے سے، نرسری سے اور آنے کی کم ہو جاتی۔ تو اگر آپ اپنے اسکول کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو جو پری اسکولنگ ہے نا، اس کو آپ مضبوط کریں۔ اس کی ایکسیس میں نے تو پیرنٹس کو روزانہ کلاس تک دی ہوئی ہے، خوبصورت کلاس ہے، ٹیچرز ان کو ویلکم کرتی ہیں، 6 الفاظ سے ٹیچر یاد کرتی ہیں۔ جب پیرنٹس روزانہ ٹیچر سے مل کے سلام لے کے جاتی ہیں تو وہ بھی سیٹسفائی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد 1 کلاس سے آنورڈ پیرنٹس تبھی آتے ہیں اسکول جب ان کو بلایا جاتا ہے یا کوئی شکایت ہوتی ہے، لیکن ان کلاسوں میں پیرنٹس متواتر آتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کلاسوں کی ڈیکوریشن، اس راستے کی ڈیکوریشن جس سے وہ کلاس میں آئیں، اس کو آپ مینیج کر لیں گے تو پری سسٹم بہت بہتر ہو جائے گا۔ دے دیتے ہیں، اور جب نارمل اسکول شروع ہوتا ہے تو پھر یہ بچے کلاس میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہمارا ٹارگٹ ہے کہ یہ اس کلاس کا نام ہی پلے کلاس ہے، جس کو ہم پری ایئر 1 بھی کہتے ہیں۔ ٹارگٹ ان کو کتابیں پڑھانا نہیں ہے، ٹارگٹ ان کو الفابیٹک لکھانا نہیں ہے، ٹارگٹ ان کو اے سے زیڈ تک یا الف سے یہ تک یا 1 سے 10 تک 4 لائن یا باکس کے اندر لکھانا، یہ ہمارا بالکل پلے کلاس میں یہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ پلے کلاس میں ہمارا ٹارگٹ ہے بچے کو کلاس میں بیٹھنا آئے، بچے کو لائن بنا کے گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جانا آئے، بچہ لائن نہ توڑے۔ گراؤنڈ میں جب بچے کھیلیں تو ان کو پتہ ہو کہ اپنے رائپرز نیچے نہیں پھینکنے، ان کو پتہ ہو کہ اگر کوئی چیز نیچے پتے درخت آپ نے دیکھے ہیں، اسکول کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، تو ان کلاسوں کو ہمارا ٹارگٹ صرف اور صرف یہ چیزیں ہیں، پہلے کم از کم 4 ماہ۔ اس کے بعد جب ہم بچے آنا شروع ہو گئے روزانہ، اب میں بات کر رہا ہوں 1 مارچ کی، جب بچے آگے پلے کلاس میں آگے، بکس نہیں ہم نے ان کو دی، ایڈمیشنز کے وقت ہم نے ان سے بکس کے پیسے لے لیے تھے، لیکن وہ بکس ہم ان کو نہیں دیں گے، یہ ہمارا ادھر سسٹم بن چکا ہے۔ پیرنٹس کو پتہ ہے کہ جب بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنی بکس سنبھال سکیں تو پھر ہم بکس دیں گے۔ دوسرا، بکس ہم گھر کے لیے نہیں دیتے، پلے کلاس کی اسپیشلی۔ اب ان کو 1 مہینے میں یا 3 ہفتے میں بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ رونا بند کر دیتے ہیں، کیونکہ پچھلے بھی
2 ویک سے یہ کام ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے ٹیچرز ان کو، ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹوائز ہیں برین گیم کے لیے، وہ ہم ان کو دیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم ان کو اب ایکٹیویٹی بیس لرننگ کی طرف لے کے آتے ہیں، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہماری 30-70 کی ریشو ہے لینگویج میں، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اور رائٹنگ۔ یہ جو 3 ہیں یہ 70% ہے، اور رائٹنگ کے اوپر صرف 30%، کیونکہ جتنی لرننگ بچہ سن کے یا دیکھ کے بلینڈ لرننگ کے ذریعے سیکھتا ہے اتنا وہ نہیں سیکھتا، اس سے بہتر وہ نہیں سیکھتا۔ اب پلے کلاس میں ہم نے جب تقریباً اپریل آ چکا ہے، پہلا مارچ کا مہینہ، بچوں کو کلرنگ پیج دیتے ہیں، بچے جیسے مرضی کلر کریں، کوئی ان کے اوپر، ٹیچر ان کو سکھاتی ہیں، ویڈیوز دکھاتے ہیں، بچے کلرنگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کو وہی شیپ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک فٹ بال ہے، اس کو بچے کلر کر رہے ہیں، تو ویڈیو ایسی ایک ہے جس میں بچے فٹ بال کو کلر کر رہے ہیں، تو ٹیچر نے جو ان کو ورک شیٹ دی ہے وہ بچے اس ویڈیو کو وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں، اور وہاں سے لرن کر کے پھر اس کو کلرنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ایکٹیویٹی تقریباً مارچ کا مہینہ چلتی رہتی ہے۔ اب جب ہم لرننگ کی طرف آتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم نے یہ 30-70 کی ریشو کے ساتھ ہم ان کی لینگویج کے اوپر کام کرتے ہیں۔ اب کلاس میں ایک لیٹر اے سکھانے کے لیے اب ہم ذرا ٹوٹلی اکیڈمکس کی بات کریں گے۔ بکس کوئی بھی ہو، کوئی بھی پبلشر ہو، اس میں ٹیکنیک صرف ہونی چاہیے پڑھانے کے لیے۔ تو اس میں ہماری کلاس میں، پلے کلاس میں، ایک لیٹر سکھانے کے لیے اے یا الف یا 1، بیسیکلی ہم ایک فونکس کے اوپر بچوں کو، فونکس پہ نہیں ہم پڑھاتے، ہم ان کو جو ہمارا سٹینڈرڈ پروسیجر ہے اس کے مطابق ہم پڑھاتے ہیں، لیکن بچے آوازیں سیکھتے ہیں پری اسکول میں، ان کو پتہ ہے کہ اے کی آواز بی کی ب، سی کی کھ، یہ ساری چیزیں بچے سیکھتے ہیں، لیکن ہم اس طرح ہم CAT، اس طرح نارمل جو ہمارا طریقہ ہے، جس طریقے سے ہم بھی پڑھیں، میں پڑھوں آپ پڑھیں، اسی طریقے سے ہم یہ پڑھا رہے ہیں، فونکس پہ نہیں ہے۔ اور جس طرح بہت سارے مونٹیسری اسکول ہیں، ہمارے پاس اپنا ایک سسٹم ہے جس میں، کیونکہ ہم روایتی طریقے سے پڑھاتے ہیں اور ہم نے مونٹیسری کے بہت سارے ٹولز جو ہیں وہ ہم نے اس کلاس میں اپنے سسٹم کے اندر رہ کے مینیج کیے ہوئے۔ اب لیٹ سے یہ کلاس ہو رہی ہے بات پلے کلاس کی، اور ہم نے ایک لیٹر اے ان کو سکھانا ہے، یا الف سکھانا ہے، یا 1 نمبر کاؤنٹنگ میں 1 سکھانا ہے۔ اس کے لیے کلاس میں ہماری 9 ایکٹیویٹیز ہوں گی جو کہ ٹیچر نے کرنی ہے۔ یہ 9 ایکٹیویٹیز کرنے کے بعد جب وہ بچہ ورک اے لکھنے کی طرف آئے گا تو بہت آسانی سے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ 4 لائن ہم پلے کلاس میں بالکل یوز نہیں کرتے، ہم یہ جو لکھنے کا اور لکھائی کا جو کانسیپٹ ہے لائنز میں، یہ ہم نرسری کلاس میں دیتے ہیں۔ اب یہ کون سی 9 ایکٹیویٹیز ہیں جو کہ ایک کلاس میں جب بچہ آتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہر کلاس میں ایک ہاؤ ٹو ٹیچ ان پلے کلاس، یہ میں 9 ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جون سا بھی لیٹر ٹیچر نے بچوں کو پڑھانا ہے، اس لیٹر کی ایک فلیکس ہم نے بنائی ہوئی ہے، سینٹر میں اے لکھا ہوا ہے، جو NCE کے ساتھ یا جو ڈیفرنٹ کمپنیز کے ساتھ یہ کام ان کا سلیبس پڑھا رہے ہیں، تو انہوں نے یہ تقریباً سافٹ بورڈ ان کی ٹرم میں یوز ہوتا ہے۔ اب ان سافٹ بورڈ کو ہم نے فلیکسز بنا دی ہوئی ہیں، سینٹر میں اے لکھا ہوا ہے، پھر ادھر 4 ایپل ہے، 8 ہے، ایروپلین ہے، ایمبولینس ہے۔ تو اس ٹیچر نے سب سے پہلے یہ فلیکس کلاس میں پراپر ایک جگہ بنی ہوئی ہے تو وہاں اس فلیکس کو لگا دینا، یہ ہماری سب سے پہلی ایکٹیویٹی ہے کہ ہم نے سافٹ بورڈ یا فلیکس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ لگا دینی ہے۔
एक्टिविटी 2 क्या है? सपोज़ टीचर ने आज एप्पल पढ़ाना है, ए एप्पल वोकैबुलरी। तो एक एप्पल का जो ओरिजिनल मॉडल है प्लास्टिक का, या घर से टीचर एक एप्पल ले आएंगी या कहीं से हम मैनेज करते हैं, तो टीचर उनको दिखाती है भी ये है एप्पल। अगर एम्बुलेंस पढ़ा रहे हैं तो एम्बुलेंस का मॉडल टीचर ये बताती है भी ये एम्बुलेंस है। कि ओरिजिनल जो मॉडल्स हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, उसको हम जो है ना वो सॉलिड मॉडल उनके बच्चों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्लैक्स लगाई या सॉफ्ट बोर्ड लगाया। दूसरा, हमने जो भी पढ़ाना है, जो भी वोकैबुलरी हमने बिल्ड करनी है उस एक की, उसके हमारे पास सॉलिड मॉडल्स मौजूद हैं, और टीचर उनको बच्चों से फिर खाली ए एप्पल नहीं होगा। टीचर पूछेंगे भी आज किस बच्चे ने एप्पल कल खाया था, तो बच्चे के साथ इंटरेक्टिव हो रहा है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा है। तो बच्चे, आपको पता है छोटे बच्चे हैं, शाई होते हैं, टीचर खुद पूछती हैं, या कुछ बच्चे एक्टिव होते हैं वो बता देते हैं टीचर मैंने एप्पल खाया था टीचर ये। एक दिन ऐसा मैं छोटा सा वाकया सुनाता चलूँ कि फिर टीचर कलर्स के बारे में भी पूछते हैं। तो ये नर्सरी क्लास का वाकया है कि टीचर मेरे पास एक बच्चे को लेके आई कि सर ये देखें, ये बच्चा कह रहा है कि एप्पल जो है ना वो ब्लैक होता है। तो मैंने उस बच्चे को पूछा कि बेटा ये ब्लैक कलर के एप्पल आपने कहाँ देखा है? तो उसने कहा कि सर हमारे घर में है। मैंने कहा बेटा एप्पल यहाँ तो ग्रीन होता है, यहाँ रेड होता है, ये ब्लैक कहाँ से आ गया? कहता सर है। बच्चा बस ज़िद था। मैंने कहा ठीक है बेटा, आपने कल वो एप्पल लेके आना। कल जब वो बच्चा आया तो एक ख़राब सेब, आपको पता है कि सेब जब अपनी ख़राब हो जाता है तो वो काला सा ब्राउन सा हो जाता है, तो वाकई वो था बच्चे की ऑब्जर्वेशन। मीन हाल ही हमने ए एप्पल कह के छोड़ नहीं देना। अगर हमने ये एम्बुलेंस, टीचर ने एम्बुलेंस का मॉडल दिखाना तो टीचर ने पूछना बच्चों से, आपने एम्बुलेंस देखी है? एम्बुलेंस का क्या काम है? ये मरीज़ों को लेके कहाँ से कहाँ जाती है? हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपने आंट देखा है, कीड़े देखे हैं अपने घर में? तो ये सारी चीज़ें जो है, ये हम उस एक्टिविटी के अंदर, जो कि हमारी दूसरी एक्टिविटी है, जो कि सॉलिड मॉडल दिखाने की है, वो हम दूसरी एक्टिविटी। फिर तीसरी एक्टिविटी जो है वो हमारी फ्लैश कार्ड की वोकैबुलरी है। सब लोग जानते हैं, आप लोग आगे पीछे करेंगे, दिस इज़ एप्पल एंड पूरी एक फ्लैश कार्ड वाली एक्टिविटी होती है हमारी। उसके बाद जो चौथी हमारी एक्टिविटी है, पहली फ्लैक्स लगाई, सॉलिड मॉडल दिखाया, फ्लैश कार्ड वाली एक्टिविटी की। अब ये सारी एक्टिविटीज़ एक दिन में नहीं हो रही हैं, ये पूरा एक वीक का प्लान होता है। उसके बाद हमारा एयर राइटिंग, कि तमाम बच्चे जो भी लेटर टीचर फ्लैक्स बोर्ड पर लगा हुआ है, वो बच्चे हवा में राइटिंग करते हैं। ए, टीचर भी उनको बताती है सब, तो सब बच्चे ऐसे एयर राइटिंग करते हैं। ए, अगर बी है बी, सी है सी, तो ये बच्चे हमारे एयर राइटिंग, हमारी चौथी एक्टिविटी जो है उस क्लास में होती है। फिर जो हमारी पांचवी एक्टिविटी होती है वो है सैंड ट्रे की। ये मॉन्टेसरी के आपने देखा होगा सैंड ट्रे है, ये हमने स्पेशली प्रिपेयर किए हुए हैं। इनकी मैं कुछ इमेजेस या वीडियोस हमारे स्कूल के फेसबुक में भी है, कि सिटी मॉडल हाई स्कूल आप लिखेंगे फेसबुक में तो वो आ जाएगा। तो वहाँ बच्चे वो सैंड एक्टिविटी करते हुए आपको नज़र आएंगे, फ्लैश कार्ड की एक्टिविटी भी, सैंड एक्टिविटी भी। तो ये हमारी सैंड ट्रे की एक्टिविटी जो है वो बच्चे फिर करते हैं। 4 का, क्योंकि हमारे सिटिंग में एक टेबल के ऊपर 4 बच्चे बैठते हैं, हमारे पास 10 ट्रे हैं, लकड़ी के ट्रे हैं। उनके अंदर हमने जो लकड़ी का बुरादा होता है, बुरा जिसको हम कहते हैं पतला, उसको हमने कलर कर लिया, वो हमने रेत नहीं रखी हुई। और ये MDF के बोर्ड हमने बनाए हुए हैं, ये भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा कि ये कैसे हैं। तो उसके ऊपर फिर बच्चा वो सैंड एक्टिविटी करता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 6 है कि सैंड पेपर। अब अगर ए पढ़ा जा रहा है तो सैंड पेपर आप सब जानते हैं कि हमने जो बनाए हुए हैं, हमने एक रेगमार बाज़ार से लेके उसके ऊपर अल्फ़ाबेटिक्स हमने खुद से लिखे हुए हैं, ताकि बच्चा जब वो उसके ऊपर अपना हाथ फेरे तो उसको फ़ील हो भी ए कैसे हो रहा है। जो आम मिलते हैं उनका साइज़ बड़ा नॉर्मल सा होता है, लेकिन हमने ये बाज़ार से रेगमार अच्छे परचेज़ करके तो उसके बड़े से हमने ये खुद से बनाए हुए हैं। तो ये हमारी
छठी एक्टिविटी थी सैंड पेपर की। फिर हमारी एक 7वीं एक्टिविटी, जैसे मैंने कहा कि ये 8 एक्टिविटीज़ हम बुक पे जाने से पहले करते हैं, तो हमारी जो 7वीं एक्टिविटी है वो बच्चे एक दूसरे के बैग के ऊपर लिखते हैं जो भी लेटर पढ़ा जा रहा है। लेट्स से अगर ए पढ़ा जा रहा है तो एक बच्चा दूसरे बच्चे की कमर के ऊपर या बैक पे ए लिखेगा, तो उसको फील होगा हाँ भी ए ऐसा है, फिर वो बच्चा उसकी बैक के ऊपर लिखेगा। तो इस तरह एक ये एक्टिविटी हम बैक के ऊपर करते हैं, बच्चे एक दूसरे के बैक के ऊपर लिखते हैं। पहले उन्होंने हालो लिखा हवा में, एयर राइटिंग की, उसके बाद फिर उन्होंने सैंड ट्रे की भी एक्टिविटी की, सैंड पेपर की एक्टिविटी की, और अब वो बैक के ऊपर लिख रहे हैं। उसके बाद एक एक्टिविटी फिर जो लास्ट हमारी एक्टिविटी है कि टीचर जो क्लास में वाइट बोर्ड है वो वाइट बोर्ड के उतना ऊपर करके एक हेलो ए बना देंगे, हेलो सिंपल, और फिर एक बच्चा आएगा मार्कर पकड़ेगा ब्लू कलर का, उस ए के अंदर फिर वो लाइन लगाएगा। हेलो लेटर है तो हेलो आपको पता है कि ए बना होता है और उसके अंदर नॉर्मल मार्कर से। इसी तरह एक बच्चे ने 2 दफ़ा उसके अंदर ए लिखना है, 1 दफ़ा लिखा, 2 दफ़ा लिखा, फिर दूसरा बच्चा आएगा और वो ये काम करेंगे अगर उस दिन ए पढ़ाया जा रहा है, बी सी कोई भी। तो इस तरह ये हमारी 8 एक्टिविटीज़ मिल के एक हफ्ते में, एक दिन में नहीं होनी, 2 दिन 1 दिन, 2 दिन 1 दिन, 2 दिन 1 दिन। उसके बाद फिर हम बच्चों को जब ये सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, बच्चों ने फ्लैश कार्ड की एक्टिविटी भी की, बच्चों ने एयर राइटिंग भी की, बच्चों ने सॉलिड मॉडल भी देख लिया, बच्चों ने सैंड ट्रे की एक्टिविटी की, बच्चों ने सैंड पेपर की एक्टिविटी की, बच्चों ने बैग के ऊपर लिखने की एक्टिविटी भी की, अब कमर के ऊपर, और फिर जब उन्होंने हेलो लेटर के ऊपर जिस तरह ये ओ हेलो है तो ये बच्चे ऐसे इसके अंदर मार्कर के साथ लिखेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद अब टीचर उनको उनकी बुक जो है वो खोलेंगी, आज रीडिंग होगी कि ए की वोकैब, आप देखते हैं सब बुक्स में ए है, उसकी वोकैबलरी है, थोड़ा सा राइटिंग के लिए है, फिर उसकी वर्कबुक के ऊपर सेम ए बना हुआ है और बच्चे उसको लिखना सीखेंगे क्लास में। तो ये एक हफ्ते में हम एक लेटर को इन 9 एक्टिविटीज़ से गुजारते हैं, चाहे उर्दू की हो, चाहे इंग्लिश की हो, और चाहे नंबर्स हो, मैथ के हो। बाकी जो पोएम्स हैं, एटिकेट्स हैं, वो सारी चीज़ें अलहदा हैं, और ये 45 मिनट का एक हमारा पीरियड होता है। तो इस तरह ये हमारा एक तरीका है जिसमें हम प्ले क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस या अपना शेयर किया है तो इससे आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसके साथ एक और चीज़, क्योंकि जोन सी भी ये एक्टिविटी हम कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे पास एलईडी क्लास में लगी हुई है तो टीचर उसकी वीडियो भी साथ लगा देती है, क्योंकि हमारे पास मौजूद है बच्चे किसी क्लास की यूट्यूब से एयर राइटिंग की वीडियो हमने डाउनलोड की हुई है, बच्चे सैंड पेपर के ऊपर किस तरह लिखते हैं वो भी हमारे पास वीडियो मौजूद है। तो जो बच्चा देखता है ना, जब वो काम प्रैक्टिकली करता है तो ये उसके लिए लर्निंग का सबसे बेहतरीन एक जो है वो तरीक़ाकार है। अगली वीडियो जो है वो 2-3 दिन के बाद होगी और उसमें हम देखेंगे कि नर्सरी में हम किन स्टेप्स के ऊपर आते हैं और बच्चों को हम 4 लाइन में उर्दू, इंग्लिश और नंबर्स के बच्चों को फिर हम लैंग्वेज और नंबर्स किस तरफ लेके आते हैं और बच्चों को किस तरह हम नर्सरी में पढ़ाते हैं, ये इंशाल्लाह अगली वीडियो पे बात होगी। बहुत शुक्रिया जी।